పరమాత్మ ప్రేమను ప్రకృతిలో జనులకు ప్రవహింపజేయుటే प्रथम कर्म। परमात्मा का प्रेम को प्रकृति में मनुष्यों के पास प्रवाहित करना ही पहला कार्य है। प्रतिमानवुंडुनु ब्रतिकितानुंडुट स्वार्थंबुनकु कादु संघ सेव చేయుటకే అన్న శ్రేష్ఠ భావంబుతో మెలగుచునుండిటే మేలుయగును। प्रत्येक मानव अपने लिए स्वार्थ के लिए जीवन न बिताकर जीवन तो समाज सेवा करने के लिए है, ऐसे उत्तम भाव के साथ आचरण करने से भला होगा। मरचियु तनु तानु మరచియు తను తాను మానవ దేహంబు अंकितं बगुटये आत्मतृप्ति। अपने आप को भूलकर मानव देह को अर्पण करना ही आत्मतृप्ति है। निष्कलंक मगु प्रेमनु निलिपि हृदिनी सर्व प्राणुలకు ప్రకృతి సలుపకున్నా పుట్టి ఫలమేమి నరునిగా పుడమియందు ఇంతకన్నను వేరెద్ది ఎరుగపరతు ఇంతకన్నను వేరెద్ది ఎరుగపరతు। निर्मल प्रेम को हृदय में रखकर सभी प्राणियों का भला नहीं करने से इस धरती पर मनुष्य का जन्म लेने से क्या लाभ? इससे ज्यादा मैं और क्या समझाऊं इस सभा में बैठे सुधी जनों को। प्रेम स्वरूपुलारा, प्रेम स्वरूपों, आत्मानंद निमित्तमु, आत्मानंद के लिए, आत्मान्वेषण निमित्तमु, आत्मान्वेषण के लिए, आत्म संयोग निमित्तमु, आत्म संयोग निमित्त, आत्म संदर्शन निमित्तము, आत्मदर्शन निमित्त మానవుడు అనేక విధములైనటువంటి సాధనలు సలుపుతున్నాడు। इंसान कई तरह की साधनाएं कर रहा है। నా వివిధ మార్గములైనటువంటి చర్యల యందు ప్రతి మానవుడు కూడాను దివ్యత్వాన్ని పొందే నిమిత్తము పవిత్రాన్ని అనుభవించే నిమిత్తము అనేక విధములుగా ప్రాకులాడుతున్నాడు। नवविध भक्ति मार्ग में हर मनुष्य दिव्यत्व पाने के लिए, पवित्रता को अनुभव करने के लिए कई तरह से प्रयत्न कर रहा है। సాధనల వల్ల దైవత్వం మనకు సంప్రాప్తి కాడు। साधना से हमको दिव्यत्व नहीं मिलेगा। ఈ సాధనలన్నీ కూడాను కేవలము అనాత్మను దూరం చేసే నిమిత్తం చేసేటువంటివి। ये सारी साधनाएं केवल अनात्मा को दूर करने वाली हैं। అనాత్మ దూరమైనప్పుడు ఆత్మ సర్వత్రానే ఉంటుంది। अनात्मा दूर होने पर आत्मा सर्वत्र रहती है। కప్పుకున్న నిమురును మనము తీసివేస్తే నిప్పు మనకు ప్రకాశిస్తూనే ఉంటుంది। ऊपर जमी राख हटाने से आग की लौ दिखाई देती है। మేఘమును కదిలిపోగానే సూర్యుడు ప్రకాశిస్తాడు। बादल छटने से सूरज प्रकाश देता है। సూర్యుని ప్రదర్శించే నిమిత్తమై మరొక సాధన చేయనక్కర్లేదు। सूरज को देखने के लिए एक और साधना करने की आवश्यकता नहीं है। కనుక మనము సాధనలు చేసేటివన్నీ కూడాను ఆత్మ నిమిత్తమని మనం భ్రమిస్తున్నాం। इसीलिए हम जो भी साधनाएं कर रहे हैं वे सब आत्मा के लिए हैं, ऐसा भ्रम है। ఇది ఆత్మ నిమిత్తం కాదు। ये आत्मा के लिए नहीं है। ఆత్మ సంయోగము అనాత్మ వియోగము రెండింటి యొక్క ప్రాప్తి కోసం సాధన చేస్తుంది। आत्मा संयोग है, अनात्मा वियोग है, दोनों की प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं। కానీ మానవుడు ఈనాడు భగవంతుణ్ణి అనేక విధములుగా స్తోత్రం చేస్తూ परंतु आजकल मनुष्य परमात्मा की कई तरह के स्तोत्र पढ़ते हुए त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ఈ ప్రార్థనలు ఏది కూడా సరైనటువంటిది కాదు। ऐसी कोई भी प्रार्थना ठीक नहीं है। ఓ భగవంతుడా
నీవే నా తండ్రి తండ్రి, हे भगवान, तुम ही मेरे माता पिता हो, నీవే నా బంధువు, నీవే నా మిత్రుడు, నీవే నా యొక్క గురువు, సర్వము నీవే అని భావిస్తున్నాము. तुम ही मेरे भाई, मित्र, गुरु एवं सब कुछ हो, ऐसा सोचते हैं। ఈ ప్రార్థనలు ఏం చేస్తున్నాయి? ఏ ఫలితమును మనకు అందిస్తున్నాయి? ये प्रार्थनाएं क्या करती हैं? कौन सा फल देती हैं? భగవంతునికి నీకు భిన్నత్వం గావిస్తున్నాయి. भगवान को आपसे अलग कर रही हैं। త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ, నీవే తల్లి నీవే తండ్రి, నేను వేరే. त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम माता हो तुम पिता हो, मैं अलग हूँ। కనుక నీవే తల్లి నీవే తండ్రి నీవే సర్వము అని ఈ బంధుత్వం చేత మనం ఇంకా బంధింపబడిపోతున్నాం. तुम माँ हो पिता हो तुम ही सब कुछ हो, ऐसे बंधुत्व से हम और भी बंधनों में जकड़े जा रहे हैं। తండ్రి పుత్రుడు కాదు, పుత్రుడు తండ్రి కాడు. पिता पुत्र नहीं होता, बेटा पिता नहीं होता। ఫాదర్ ఈజ్ ఫాదర్, సన్ ఈజ్ సన్. पिता पिता है, बेटा बेटा है। కనుకనే మన ప్రార్థనలు నీవు తండ్రివి నీవు తల్లివి నా సర్వస్వము నీవే అని మాత్రం మనం ప్రార్థించడము ఇది కేవలం అమాయకత్వంగా ఉంటుండాలి. इसीलिए हमारी प्रार्थनाओं में तुम ही पिता हो तुम ही माता हो मेरा सर्वस्व तुम ही हो ऐसा भाव रखना अबोधपन है। నీవే నేను నేనే నీవు, ఈ ప్రార్థన చాలా ఉత్తమమైనటువంటిది. आप मैं हूँ और मैं आप हो, ऐसी प्रार्थना सर्वोत्तम है। తత్వం అసి, నీవే నేను. तत्त्वमसि, तुम ही मैं हूँ। ఈ సంబంధమైన బాంధవ్యంలో ఏమాత్రం మనకు బంధింపబడవు. इस तरह के संबंध का भाव हमें बांधता नहीं है। కనుకనే ఈ రిలేషన్షిప్ మనకు ప్రపంచంలో నిత్యము అనుభవిస్తూనే ఉన్నాం. रिश्तेदारी तो हम दुनिया में सदा निभा ही रहे हैं। దైవంతో కూడా ఈ విధమైనటువంటి రిలేషన్షిప్ మనం ఎందుకు పెట్టుకోవాలి? भगवान से भी ऐसा नाता क्यों जोड़ना? సర్వుని యందు ఉండినటువంటిది భగవంతుడు ఒక్కడే. सब में रहने वाले भगवान एक ही हैं। నీ యందు వారి యందు వీరి యందు అందరి యందు ఉండినటువంటిది ఒకే ఆత్మనే. तुम्हारे अंदर उनके अंदर इनके अंदर सबके अंदर एक ही आत्मा है। దీనికి కులము మతము ఏ విధమైనటువంటి యొక్క భేదములు లేవు. उसे धर्म जाति जैसे कोई भेद नहीं है। దేశకాల పరిస్థితుల ప్రభావములకు ఏమాత్రం కూడాను ఇది కట్టుబాటు కాదు. देश काल परिस्थिति आदि के प्रभाव से ये मुक्त है। అన్ని దేశములకు అన్ని కాలములకు అన్ని ప్రజలకు అన్ని మతములకు అన్ని కులములకు కూడాను ఒకే దేవుడే. सभी देशों के लिए, हर युग के लिए, हर एक प्राणी के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए भी एक ही भगवान हैं। దీనిని పురస్కరించుకునే వేదము ఏకం సత్ విప్రా బహుదా వదంతి, ఉన్నది ఒక్కటే అనేకంగా భావిస్తున్నాం. इसी संदर्भ में वेद कहते हैं कि सच एक ही है, ज्ञानवान उसे विविध रूपों में दर्शाते हैं। एक ही चीज अनेक स्वरूपों में दिखाई देती है। ఈ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వచ్చింది? ये अंतर कहाँ से आया? ఈ ఉపాధి యొక్క భేదము చేతనే ఈ విధమైనటువంటి వ్యత్యాసములు అభివృద్ధి పరుచుకుంటున్నాం. पहचान में तुम्हारी भिन्नता की वजह से तुम इस अंतर को बढ़ा रहे हो। ఏకోహం బహుశ్యాం, एक ही सब जगह है, అంతా ఒక్కటే అంతా ఒక్కటే, ये सब कुछ एक ही है, అంతా కూడాను అతనితో చేరినటువంటి వారే, सब लोग उन्हीं में समाये हुए हैं, అందరి యందు తానే ఉంటున్నది, सब में वही रहता है, అన్ని రూపములు తానే, सभी स्वरूप वही है, అన్ని నామములు తానే. All names are His. समस्त नाम वही है। కనుక ప్రపంచం నందు సర్వస్వరూపుడు భగవంతుడు అంటున్నాం. इसीलिए संसार में सर्वस्व को भगवान कहते हैं, కానీ భగవంతునికి రూపం లేదు అంటున్నాము. पर कहते हैं भगवान का रूप ही नहीं है। నిర్గుణం నిరంజనం సనాతనం నికేతనం నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త నిర్మల స్వరూపిణం. वे निर्गुण, निरंजन, सनातन, निकेतन और नित्य शुद्ध बुद्ध निर्मल स्वरूप हैं। దీని అంతరార్థములు इसका गूढ़ार्थ क्या है? ఏకత్వం ఒకటి ఉండినప్పుడే భిన్నత్వానికి విలువ వస్తుంటుండాలి. एकत्व होने पर भिन्नता का गुण आ जाता है। ఒకటి అనేది పెట్టి దాని ప్రక్కన సున్న పెట్టినప్పుడే 10 ఉంది. एक के साथ शून्य लगाने से 10 हो जाता है, ఇంకొక జీరో పెట్టినప్పుడు 100 అయింది. एक और शून्य लगा देने पर 100 बन गया, ఇంకొక జీరో పెట్టినప్పుడు 1000 అయింది. एक और शून्य लगा देने से 1000 हो गया, ఇంకో జీరో పెట్టినప్పుడు 10,000 అయింది. एक और शून्य लगा देने पर 10,000 हो गया। ఈ విధంగా జీరో జీరో జీరోస్ పెట్టుకుంటూ పోతే మిలియన్స్ అయిపోతున్నాయి. इस तरह शून्य लगाते जाने पर करोड़ों हो जाते हैं, కానీ ఇన్ని జీరోస్ కంటే ఎక్కడ విలువ? पर इन शून्यों का मूल्य कहाँ है? The zero. 1 దట్ ఈస్ విలువ. एक है, उसी की वैल्यू है। 1 ఈజ్ హీరో, एक हीरो है, ది వరల్డ్ ఈజ్ జీరో. दुनिया जीरो है। కనుకనే ఈ వరల్డ్ కంటే కూడా ఆ యొక్క హీరో నుంచినే వెలువంతా వస్తుండాలి. इसलिए दुनिया को उस एक हीरो की वजह से वैल्यू मिल रही है। దైవం ఒక్కడ ఉండినప్పుడే అన్నింటికి నీ విలువ వస్తుంటుండాలి. एकमात्र भगवान होने पर ही सभी का महत्व हो जाता है। దైవం లేకపోతే జగత్తే లేదు. भगवान नहीं होने पर
संसार ही नहीं रहता। కనుకనే దైవము కారణ స్వరూపుడు, इसलिए भगवान कारण स्वरूप हैं, వరల్డ్ అంతా కార్యస్వరూపము, जगत कार्य स्वरूप है। కార్యకారణ సంబంధమే ఈ జగత్తు। समूचा संसार कार्य कारण संबंध ही है। ఇట్టి దివ్యమైనటువంటి యొక్క ప్రకృతి యందు మానవ శరీరము ధరించినటువంటి వ్యక్తి తన తత్వాన్ని తాను ఎందుకు గుర్తించుకోలేకపోతున్నాడు? इतनी दिव्य प्रकृति में मनुष्य रूप लेकर पैदा होने वाला व्यक्ति अपना तत्व क्यों नहीं पहचान पा रहा है? ప్రతి అణువునందు కూడా ఉన్నది దైవత్వమే। प्रत्येक अणु में दैवत्व विद्यमान है। అలాంటి అణుతత్వమే నేను అనేటువంటి సత్యానికి మీరు రావాలి। वही अणु तत्व मैं हूँ, इस सत्य तक तुम्हें पहुँचना है। ఇది నా దేహము, ఇది నా మనసు, ఇది నా బుద్ధి, ఇది నా చిత్తము అని ఈ విధంగా తెలుసుకుంటూ పోతుంటే ఇంక ఏనాడు నీవు నేనే దైవము అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించగలవు? ये मेरी देह, ये मेरा मन, ये मेरी बुद्धि, ये मेरा चित्त, ये सब पहचान कर तुम कब मैं ही भगवान हूँ इस सत्य को जानोगे? బాడీ, మైండ్, బుద్ధి, చిత్తము ఇవంతా కూడా ఇన్స్ట్రుమెంట్సే। शरीर, मन, मस्तिष्क, चित्त वगैरह ये सब उपकरण हैं। యు ఆర్ ది మాస్టర్, कर्ता धर्ता तुम ही हो, అదే ఆత్మ। वही आत्मा है। ఈ ఆత్మ అనేటువంటి సర్వత్రా ఉంటుండేటువంటిది। यही आत्मा सब जगह व्याप्त है। బ్రహ్మ అనేటువంటిది ఆత్మ అనేటువంటిది రెండు ఒక్కటే। ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही हैं। కేవలం బృహస్వరూపమే బ్రహ్మ, बृहत स्वरूप ही ब्रह्म है। అనగా విశాలమయ్యేటువంటిదే బ్రహ్మ। ब्रह्म उतना विशाल है, సర్వత్రా వ్యాపించినటువంటిదే బ్రహ్మ। सर्वत्र व्याप्त है ब्रह्म। ఇది ఆనాడే ప్రహ్లాదుడు చెప్పాడు। तब प्रहलाद ने यही बोला था। హిరణ్యకశిపుని కుమారుడు ప్రహ్లాదుడు। प्रहलाद हिरण्यकशिपु का पुत्र है। ప్రహ్లాదుని కుమారుడు విరోచనుడు। प्रहलाद का पुत्र है विरोचन। విరోచని యొక్క కుమారుడే ఈనాడు మనం పర్వదినం చేసుకుంటున్నటువంటి బలి చక్రవర్తి। विरोचन का ही पुत्र बलि चक्रवर्ती है, जिसके कारण आज हम त्योहार मना रहे हैं। ఆ వంశం అంతా కూడాను పరమ త్యాగ స్వరూపమై వచ్చినటువంటిది। ये सारा वंश परम त्यागी है। ధర్మమూర్తులు, धर्म मूर्ति हैं सब, త్యాగమూర్తులు, त्याग मूर्ति हैं, ఆనంద ప్రియులు। आनंद पसंद हैं। అట్టి వంశం నుంచి పరంపరంగా వస్తుండేటువంటిది। उस वंश से ये परंपरा निकली है। విరోచనుడు కూడాను తన రాజ్య పరిపాలన సమయం లోపల ఎంతనో త్యాగం చేస్తూ వచ్చాడు। ప్రజా సౌకర్యమే తన యొక్క సౌకర్యము। विरोचन ने भी राज्य परिपालन में कितना त्याग किया। जनता के सुख में ही उनका सुख सन्निहित था। తదుపరి విరోచని కుమారుడైనటువంటి యొక్క ఈ బలి చక్రవర్తి కూడాను చేశాడు। विरोचन के पुत्र बलि चक्रवर्ती भी ऐसे ही थे। త్యాగం లోపల ఏ బొర అడ్డం వచ్చినప్పుడు కూడా మనం అడ్డు చేయనక్కర్లేదు। त्याग करते समय कोई भी रुकावट आने से हमें रुकना नहीं चाहिए। బలి చక్రవర్తి చూచాడు వామనుడు వస్తున్నది। बलि चक्रवर्ती ने वामन को आते देखा, కానీ ఎవరొచ్చినప్పటికీ ఆ యజ్ఞం లోపల అతన్ని అందరినీ స్వాగతం చేస్తూ यज्ञ में जो भी आया उन्होंने सबका स्वागत किया। వచ్చిన వామనుడికి ఉన్నత ఆసనం ఇచ్చాడు। वामन को उन्नत आसन दिया। స్వామి మీరేం కావాలి, మీరేం కోరుతున్నారన్నాడు। पूछा, स्वामी आपको क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छा है? నాకు ఏమీ అక్కర్లేదయ్యా, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 3 అడుగులు నాకు స్థలం కావాలి అన్నాడు। मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। బలి చక్రవర్తి అన్నాడు, ఏమిటిది, ఈ 3 అడుగులు అడగడానికి ఇంత దూరం రావన్నా? राजा बलि ने कहा, ये क्या, 3 कदम मांगने के लिए इतनी दूर आए? ఎక్కడైనా చిక్కుతాయి నీకు 3 అడుగులు। 3 पग तो आपको कहीं भी मिल सकते हैं। కాదు కాదు, నేను అడిగిన 3 అడుగులు ఇవ్వాలి అన్నాడు। नहीं, जो 3 पग मांगे हैं आप वही दीजिए। వెనక వైపు నుంచున్నాడు శుక్రాచార్యుడు, గురువు। पीछे गुरु शुक्राचार्य खड़े थे। బలి చక్రవర్తి, ప్రభు ఇతను సామాన్యుడు కాదు। बोले, राजन ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। తక్షణమే నీ పొరపడి అతనికి దానం చెయ్యి, ఏమాత్రము ఒప్పుకోవద్దు। दान के लिए फौरन हाँ मत करो। పలికి బొంకుట కంటే పాడి ఉన్ని वादा करके मुकर जाने से बड़ा पाप कोई है क्या? ఇచ్చాను, दे दिया, దీన్ని తప్పడానికి వీలు కాదు। वापस नहीं ले सकता। గురువైనా సరే ఎవరైనా సరే, गुरु हो या कोई भी हो, గురువునైనా నేను త్యాగం చేస్తాను కానీ ఆడిన మాట నేను తప్పను। मैं गुरु बदल दूंगा पर वचन नहीं बदलूंगा। దానం చేశాడు। दान दे दिया। అట్టి సత్య స్వరూపుడు బలి చక్రవర్తి। इतने सत्य स्वरूप थे बलि चक्रवर्ती। ఆడిన మాటను తప్పని వాడు బలి చక్రవర్తి। अपने वचन से न मुकरने वाले राजा बलि। అందువలననే इसलिए ఈనాటి కేరళ ప్రజలు ఆ బలి చక్రవర్తి యొక్క ప్రభావాన్ని హృదయంలందు నాటుకొని ప్రతి సంవత్సరం కూడాను అతని యొక్క స్మరణ రీతిగా, స్మృతి రీతిగా ఈ ఓణం అనేటువంటి జరుపుకుంటూ వస్తున్నారు। आज भी केरल के लोग बलि चक्रवर्ती की छाप दिल में रखकर हर वर्ष उनकी याद में ओणम मनाते आ रहे हैं। కనుక మనం దేనిని ఆరాధిస్తున్నాము? సత్యమునే ఆరాధిస్తున్నాము। हम किसकी आराधना कर रहे हैं? सत्य की आराधना कर रहे हैं। బలి చక్రవర్తి దైవమును ఒక విధమైనటువంటి యొక్క
ప్రీతిగా భావించి అర్పితం గావించుకున్నాడు. बलि चक्रवर्ती ने स्वयं को प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित किया. లోకములో surrendered himself. తన కనుక వస్తువాహనాలను దానం చేసేటువంటి వారు ఉన్నారు. दुनिया में धन दौलत वाहन आदि का लोग दान देते हैं. భూమి దానం చేయవచ్చును, दान में भूमि दे सकते हैं, అన్నము దానం చేయవచ్చును, अन्न दे सकते हैं, వస్త్రం దానం And చేయవచ్చును, clothes. वस्त्र दान कर सकते हैं ఇంకే విధమైనటువంటి దానం చేయవచ్చు. और कुछ दान दे सकते हैं. కానీ But- బలి చక్రవర్తి అట్టు చేయలేదు. परंतु राजा बलि ने ऐसा नहीं किया. తనను తానే దానం చేసుకున్నాడు. अपने आप को ही दान कर दिया. అది నిజమైనటువంటి గొప్ప విలువ. वही सच में मूल्यवान है. भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, जप जान बिना संयोग नहीं, जप जान प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दय धर्म बिना सत्कर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि भजन बिना शांति नहीं, हरि भजन बिना हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, जप जान बिना संयोग नहीं, जप प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दय धर्म बिना सत्कर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि भजन हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, सुख शांति नहीं, सुख शांति नहीं.